எந்த பிள்ளையும் மண்ணில் பிறக்கையில் எந்த குழந்தையும் நல்ல குழந்தைதான் மண்ணில் பிறக்கையிலே. மண்ணில் எந்த குழந்தையும் நல்ல குழந்தைதான் மண்ணில் பிறக்கையிலே அவன் நல்லவனாவதும் தீயவனாவதும் அன்னை வளர்ப்பினிலே. அவங்கவுங்க தாயாரோட வளர்ப்பு சரியில்லைன்னா தான் இது மாதிரி தருதலைங்களா வந்து நிற்கும். தற்குறி தருதலைகளின் கட்சி ஒரு கூட்டம் தான் டெல்லியில நம்ம பார்த்தது. ஓகே சார். அடுத்ததாக மகேஷ் சென்னை மடிப்பாக்கத்துல இருந்து கேட்டிருக்காங்க. 3 கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க சார். டியரஸ்ட் நிரஞ்சன் சார், வாட் த கவர்மெண்ட் சுட் டூ completely eliminate replication of such so-called Gen Z protest for any other issues? இது வந்து முதல் கேள்வி. நீங்க இதுக்கு பதில் சொல்லுங்க சார், நான் அடுத்த கேள்விகளை கேட்கிறேன். Government has done enough. அவங்க பண்ண வேண்டியது what they have to do that they have done. Their 3 demands have been met. But after that, what Supreme Court has said, the things are in the ball is in the court. So let them face the tune. If they take law in their hands, if they go against the parliament, violating 144 section, or rather to say the present 163 BNS section, they are bound to face the law. Okay. Which the Supreme Court has clearly said. And even if they bring the biggest of legal luminaries, by Kapil Sibal, let them bring entire lot to the Supreme Court. Nothing is going to work out. And Saurav Das has to be taught a lesson. He has to be grounded. That rascal has to be behind Tihar jail. Okay. ரெண்டாவது கேள்வி, ஐ திங்க் JNU should be shut down completely. It's the source of anti-Indian execution. Hope it sounds right. Instead of shutting off JNU, I feel that the funding for JNU from central government has to be stopped. Except for teachers' salaries, remaining all other things, the funding should be stopped. Like there are n number of universities in India. Are they being funded by the government of India? No. Then why should JNU be given a special treatment? And second thing, campus politics in any institution has to be banned. Political parties having their student affiliate organizations in a campus has to be banned. Elections based on political affiliations has to be banned. If those rascals want to be doing politics inside the campus, it should be ensured that they don't get government scholarships, stipends, or government sponsorship by other means. Second thing, if those rascals should have minimum 75% attendance to stand for elections. Third thing, they should not have any arrears. If they have any arrears, they are not eligible to stand for elections. Fourth thing, they should not have any criminal track record. Fifth thing, they must owe allegiance to Indian Constitution while standing for election. They should say that we do believe in the rule of law and that of the Indian Constitution. To be precise, we believe in United India, including that of Kashmir. We don't support China. They must take an oath and it should be recorded. Okay sir. தேர்ட் கொஸ்டின், இதுவுமே நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க, இவங்களும் கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கறனால பொதுவா அதுல கேட்டுருவோம். இஸ் இட் ஜஸ்டிஃபையபிள் டு லீவ் அபிஜித், சௌரவ் தாஸ் அண்ட் அசுதோஷ் ரங்கா டு லெஃப்ட் ஸ்காட் ஃப்ரீ? I think I have answered this. Their place is in Tihar jail. If not, the better place would be somewhere in Andaman, so that they don't communicate to anyone in Indian mainland. ஓகே சார். அடுத்ததாக மாதவன் அப்படிங்கிறவங்க கேட்டிருக்காங்க, ஐயா, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் எப்போதும் சீனா ஆதரவு கோஷம், சில முஸ்லிம் அமைப்பு பாகிஸ்தான் ஆதரவு, விசிகா, தமிழ் புலிகள் இயக்கம், ஒரு சில தமிழ் தேசியம் பேசும் அமைப்புகள் பகிரங்கமான பிரிவினைவாதம் பேசுகின்றனர். இவர்கள் மீது ஏன் மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க தயங்கி கொண்டே இருந்தது? வாக்கு வங்கி அரசியலா அப்படின்னு மாதவன் கேட்டிருக்காரு சார். வாக்கு வங்கி அரசியல் சொல்ல முடியாது. மார்க்சிஸ்ட் கட்சியோட சைனா ஆதரவு வந்து இன்னைக்கு நேத்து இல்ல. அந்த கட்சி உடைஞ்சதே, சிபிஐ என்ற கட்சி உடைஞ்சதே அந்த காரணத்தினால தானே. ஸோ இன்னைக்கு நேத்து இல்ல அவங்க ஆதரவு. அந்த கட்சி உருவானது அதனாலதான் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி ஆஃப் இந்தியா. இந்தியா கடைசியில வந்து கம்யூனிசம் முதல்ல வரதுனால அவங்க சைனாக்கு ஆதரவு கொடுப்பது ஒண்ணு பெரிய. நார்த் கொரியா கூட ஆதரவு கொடுக்குறாங்க அவங்க. இதே நார்த் கொரியால இது மாதிரி அஜிடேஷன் பண்ணியிருந்தா கிம் ஜாங் உன் பீரங்க வச்சு நசுக்கிட்டு இருப்பாரு. சைனால பண்ணியிருந்தா டினமேன் ஸ்கொயர்ல என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் தெரியும். எடுத்து இன்சிடென்ட்டை பார்க்கட்டும், நசுக்கிட்டு இருப்பாங்க. இது ஜனநாயக நாடா இருக்கிறதுனால இவங்களை விட்டு வச்சிருக்காங்க. வாக்கு போடுறதுக்கு அந்த கட்சிக்குன்ட்டு வாக்கு போடுற மக்கள் இருக்கிறதுனால இந்த ஜனநாயகத்துல சில நேரங்கள்ல இது மாதிரி குரல்களையும் நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு கம்பல்ஷன்ல இருக்கும். ஓஏசி போன்ற நபர்கள், நேஷனல் கான்ஃபரன்ஸ் போன்ற கட்சி, பீப்புள்ஸ் டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி போன்ற கட்சி, தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பிரிவினை சிந்தனை தூண்டக்கூடிய கட்சிகள், இதை எல்லாரையும் ஏத்துக்க வேண்டியது நம்மளோட ஜனநாயகத்தின் அவல நிலை என்று நான் பார்க்கிறேன். நன்றி சார்.
உங்கள் பேட்டி தேசத்தின் உண்மை முகமாக உள்ளது. பிரதமர் மோடி இதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமா? அமைச்சர்கள் என்ன செய்கின்றார்கள் என்று தெரியவில்லை. இதற்கு நீங்கள் பதில் சொல்ல வேண்டும் சார். வாழ்த்துக்கள். ஜெய்ஹிந்த். வந்தே மாதரம். மதுரவாயிலிருந்து பி பரந்தாமன். அதாவது ஜெய்ஹிந்த். என்ன இதை நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் சார்? பிரதமர் மோடி தான் நம்ம நடவடிக்கை எடுக்கணும்னு எல்லாருமே சொல்றோம். ஆனா அமைச்சர்கள் என்ன செய்யறாங்கன்னு யாருக்குமே தெரிய மாட்டேங்கே. அமைச்சர்கள் இது போன்ற விஷயங்களுக்கு பொறுப்பேற்றுக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சார். ஜெய்ஹிந்த். வந்தே மாதரம். நன்றி சார் உங்க கேள்விக்கு. அமைச்சர் ஒழுங்கா பொறுப்பேற்றிருந்தா இவ்வளவு தூரம் பிரச்சனை வந்திருக்காது. இதுல என்னைக்கு ஜேஎன்யூல வந்து ரிசர்வேஷன் அடிப்படையில ஜேஎன்யூன்ற பாருங்க யூஜிசி ஒரு சுற்றறிக்கை விட்டது. அதாவது ஹராஸ்மெண்ட் செல்லுன்னு சொல்லி ஒன்று ஸ்டார்ட் ஹராஸ்மெண்ட் அமைப்பு செல்லுன்னு ஒன்று ஒவ்வொரு கல்லூரிலையும் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அதுல ஓசி மாணவர்கள் மற்ற வகுப்பை சேர்ந்த மாணவர்களை யாராவது தவறு செய்தா அதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு சுற்றறிக்கை ஒன்று வெளியிட்டாங்க. அது அதை வந்து முதல்ல பார்லிமெண்டரி பேனல் வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணிச்சு. அதுக்கப்புறம் சுப்ரீம் கோர்ட் அதை அமல்படுத்த சொன்னிச்சு. அதுக்கான எதிர்வினை பெருசா வந்தது. அதுவும் குறிப்பிட்டு ரைட் விங் ஈகோ சிஸ்டம்ல இருந்தே பிஜேபிக்கு சப்போர்ட் பண்றவங்க கிட்ட இருந்தே பெரிய எதிர்வினை வந்துச்சு. உதாரணத்துக்கு சொல்றேன், ஒரு ஓசி மாணவி இருக்காங்க, மற்ற வகுப்பை சேர்ந்த மாணவன் ஒருத்தர் இருக்கிறார். அவர் வந்து அந்த பொண்ணு கிட்ட போய் ப்ரப்போஸ் பண்றாரு, நான் உன்னை காதலிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த பொண்ணு ஏத்துக்கலன்னா அது ஹராஸ்மெண்ட். அவரை ஜாதி ரீதியா அசிங்கப்படுத்தின மாதிரி. என்ன நியாயம்? இது மாதிரி சட்டத்தை வந்து தர்மேந்திர பிரதான் வந்து கண்டு காணாத விட்டதுக்கான விளைவு அன்னைக்கு வந்து இந்து அமைப்புகளும் மற்ற அமைப்புகளும் இது தவறு, இந்த தவறை வந்து திருத்தி கொள்ள வேண்டும், இதை வந்து அமல்படுத்தக்கூடாதுன்னு சொன்னப்போ அவர்களை வந்து வீட்டு கைதில் வைத்து அவர்களை போராட விடாமல் செய்தது. இன்று அதற்கான விளைவை தர்மேந்திர பிரதான் அனுபவித்துள்ளார் என்றுதான் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஓகே சார். எப்ப வீட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய நமது சொந்தங்களே வந்து நீ போற வழி சரியில்லை, பார்த்து நடந்துக்கோ, இது எங்க போய் முடியும் தெரியாதுன்னு சொல்லி கேட்கலன்னா நாளைக்கு தெருவில் அடி வாங்கறதான் செய்வாங்க. இயல்பு. ஓகே. அடுத்ததாக வந்து ராமகிருஷ்ணன் அப்படிங்கிறவங்க கேட்டிருக்காங்க, சொல்லியிருக்காங்க ஒரு அட்வைஸ் மாதிரி, எப்படியும் உங்களோட வயசுல மூத்தவங்களா. ஆமா. டாக்டர் நிரஞ்சன் தனது கருத்துக்களை பகிரும் போது உணர்ச்சி வசப்படாமல் சொற்களை கவனமாக பேச வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நன்றி. அன்பார்ச்சுனேட்லி அவரை நான் தப்பு சொல்ல. ஒரு இந்திய பிரஜையா சோத்துக்கு உப்பு போட்டு சாப்பிடுறோம்னா என்னால இந்த நாட்டை பிரிவினைக்கு உட்படுத்தணும்னு நினைக்கக்கூடிய கும்பலுக்கு நான் எப்படி அணுகணும்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியல. இது கோபமோ இல்ல என்னோட சுயலாபத்துக்காக நான் பேசுற பேச்சோ இல்லை. எனக்குள்ள இருக்கிற ஒரு விதமான ஒரு ஏழாமையும் ரௌத்ரமும் தான் இதுல காட்டுதே தவிர்த்து நான் உணர்ச்சி வசப்பட்டெல்லாம் பேசல. ஓகே சார். ஓகே. இப்பயும் நான் உணர்ச்சி வசப்படல. ஓகே சார். நீங்க என் நாட்டுக்கு எதிராக யாரும் பண்ணாம, என் நாட்டுக்கு எதிராக யாரும் பேசாம இருந்தா நான் ஏன் சார் பேச போறேன்? சரி, நான் பேசுறதால என்ன ஆயிடும்னு பார்த்தாங்கன்னா அட்லீஸ்ட் 10 பேருக்காவது விழிப்புணர்வு வரும்ல. இங்க தேச விரோத செயல்களை வந்து உண்டாக்குறதுக்கு 100 பேர் இருக்கான். இங்க தேசியத்தை பேணி காக்கிறதுக்கும் அதை வளர்க்கறதுக்கும் 10 பேர் தான் இருக்கும். என்ன பண்றது? புரியுது சார். அது வந்து உங்க மேல இருக்கிற அக்கறையில கூட சொல்லியிருக்கலாம். அதை வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். அவரோட கருத்தை வந்து நான் ஏத்துக்கிறேன். நான் இல்லன்னு நான் சொல்லல. சரிங்க சார். அடுத்ததாக நீங்க வந்து ஒரு கல்வி நிறுவனத்துல ஹெச்ஓடியா பணியாற்றி இருக்கீங்க. அதனால இந்த கேள்வி வந்து உங்களுக்கு ஆப்டா இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். I am Sandhanam from Chennai. For NEET exam, prepare 6 set of question papers and send it to various regions of India and consolidated mark can be taken for merit அப்படின்னு ஒரு சொல்லியிருக்காங்க. இது சரியா இருக்குமா அப்படின்னு உங்ககிட்ட கேட்டிருக்காங்க. இல்ல, the best possible way is to create a question bank of thousands of questions coming from all over India. There are experts in each and every state who understand the subject, because India consists, the education is in concurrent list. There is CBSE, there is also state board. Let the state board teachers provide their set of questions. Let the central board teachers provide their set of questions. Every question should be accumulated into question bank, and the entire examination process should be based on CBT, that is computer based testing, whereby a student sits in front of the computer
randomly the questions will be 300 questions will come up in their screen. They have to answer it. That's all. For that, an algorithm can be prepared. A separate agency has to be created, and we have the technical capability to do so. That's why the new committee has been formed, which unfortunately a scientist of repute like Professor V. Kamakoti has been called as Gomutra drinker by beef eaters and pork eaters of opposition. கட்சியோட சிம்பல் வந்து பசுமாடும் கண்ணுக்குட்டியும். நேத்து யார வந்து கோமூத்ரா ட்ரிங்கர்னு சொன்னாங்களோ அவங்களோட சிம்பலே வந்து பசுமாடும் கண்ணுக்குட்டியும். அதையே வெட்டி சாப்பிடுற அளவுக்கு வந்துட்டாங்க. அதான் சார், பிரியங்கா காந்தியனுடைய அந்த பேச்சு வந்து நிறைய கண்டனங்களை சம்பாதிச்சுட்டு வருது. ஸோ அடுத்த கேள்வி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சுதாராம் அப்படிங்கிறவங்க கேட்டிருக்காங்க. நிரஞ்சன் சார், உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி. உளவுத்துறை தோற்றுவிட்டது என்று ஒற்றுக்கொள்கிறீர்களா? தகவல் துறை என்ன செய்து கொண்டிருந்தார்கள்? நேபாளம் போன்ற இடங்களில் நடக்கும் போதே நம்ம என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்திருக்க வேண்டாமா? இன்ஃபர்மேஷன் பிராட்காஸ்டிங் மினிஸ்ட்ரி ஹஸ் பீன் a biggest failure in this entire thing. இந்த 12 ஆண்டுகள்ல இந்தியாவோட இன்ஃபர்மேஷன் பிராட்காஸ்டிங் நல்ல தலைக்கு தலாணி வச்சு தூங்கிட்டு இருக்கு. அன்பார்ச்சுனேட்லி தமிழகத்தை சேர்ந்தவரும் அதுல மந்திரியா இருக்கிறது கவலை அளிக்கிறது. அவர் அந்த வேலையை பார்க்கறதுக்கு பதிலாக இங்க வந்து எம்எல்ஏ எலெக்ஷன் நின்னாரு. ஸோ இட் இஸ் அ ஃபெயிலியர். கம்யூனிகேஷன் ஃபெயிலியர் இருந்திருக்கு. பல வகையில இதை கம்யூனிகேஷன் ஃபெயிலியர் நான் சொல்லுவேன். நெரேட்டிவை வந்து இவங்களால ஜென்ரேட் பண்ண முடியல. அவங்களுக்கு எதிரான நெரேட்டிவ். உளவுத்துறை ஃபெயிலியர் ஆயிருக்கான்னு அவன் ஃபெயிலியர் ஆயிருக்கு. நான் இல்லைன்னு நான் சொல்ல. இத்தனை பேர் வருவாங்க, இப்படி மாதிரி வன்முறை வெடிக்கும், இதெல்லாம் வந்து அவங்க முன்கூட்டியே கவனிக்க முடியல. ஒண்ணு உண்மை, உளவுத்துறையின் வெற்றிகள் பேசப்படாமல் இருக்குமே தவிர்த்து தோல்விகள் எல்லோரும் அறிந்த விஷயங்களாக இருக்கு. ஈஸியா தவறு சொல்லக்கூடிய ஒரு அமைப்பு உளவுத்துறை. அதற்கு உளவுத்துறைக்கு இணையாக அங்க நடந்த கலவரத்துக்கு யார் பதில் கூற வேண்டும் என்றால் டெல்லி போலீஸ். ஸோ தவறு நடந்திருக்கிறதுனாலதான் இது மாதிரி சட்டவிரோத சக்திகள் அதுக்குள்ள உள்ள நுழைந்தன. ஒருவேளை சட்டவிரோத சக்திகள் உள்ள நுழைய விட்டால் கூட கவர்மெண்ட்டுக்கு லாங் டேர்ம் ஆதாயம் இருக்கிறது என்று கவர்மெண்ட்டே கூட விட்டுருக்கலாம். நான் என்ன கேட்கிறேன், இந்த அபிஜித் தீப்கே, இந்த சௌரவ் தாஸ், இந்த ஆசுதோஷ் ரங்கா, இந்த டான்ஸ் பேபி டான்ஸ் விஜய் தஹியா, இவங்க எல்லாம் வந்து ஆதார் கார்டை செக் பண்ணும்போது போலீசார்கள் அங்க வரக்கூடிய நபர்களை ஏன் வந்து அதை எதிர்த்தார்கள்? 144 தடை உத்தரவை ஏன் மீறினார்கள்? அதாவது 163 தடை உத்தரவை ஏன் மீறினார்கள்? ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து இட் இஸ் a subject that should be decided by the court. பட் ஒண்ணு உண்மை, உளவுத்துறை வந்து என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் வெடிக்கும் என்பதை மேலோட்டமா அவங்களால புரிஞ்சிக்க முடிஞ்சதே தவிர்த்து அன்னைக்கு அந்த சூழ்நிலையில என்ன மாதிரியான ஒரு பெரிய அளவுக்கான தாக்கம் இருக்கக்கூடும் என்பதை கணிக்க முடியவில்லை. ஏன்னா இந்தியா போன்ற நாட்டுல இது மாதிரி உள்நாட்டுக்குள்ள நடக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு வந்து உளவுத்துறை நமக்கு இருந்தாலும் அது எல்லா சமயங்களையும் வந்து ஹார்ட் மெஷர்ஸ்னா ஒரு தீவிரவாதி அணுகிற மாதிரியோ இல்ல ஒரு நக்சல் அமைப்பு அணுகிற மாதிரியோ மக்களை அணுக முடியாது. ஃபெயிலியர் நடந்திருக்கு. ஓகே சார், ஓகே சார். எஸ்ஓபி மாத்த வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கு. ஸ்டாண்டர்ட் ஆபரேட்டிங் ப்ரொசீஜர்ஸை இனிமேல் எங்க பர்மிஷன் கொடுக்கணும், இதுல இருந்து கத்துக்கொண்ட பாடங்கள் அப்படின்னு நம்ம சில பாடங்களை நான் வந்து பாக்குறது, 3 கிலோமீட்டர் 2.5 கிலோமீட்டர் 3 கிலோமீட்டர் தொலைவில் பாராளுமன்றத்துக்கு இது மாதிரி போராட்ட இடத்தை கொடுக்க கூடாது. எங்கேயாவது ஒரு 5 கிலோமீட்டர் தள்ளி கொடுக்கணும். பொத்தல் காடா இருக்கணும். பக்கத்துல தண்ணி கூட கிடைக்கூடாது, எதுவும் கிடைக்கூடாது, பஸ் ரீச் ஆகக்கூடாது. நாக்காபந்தி என்ன, ஒரு இடத்துல வந்து அவங்க டிராபிக்கை கட் பண்ணாங்கன்னா அந்த இடத்த கட் பண்ண மாதிரி இருக்கணும். அது சிட்டிக்கு அவுட்டர்ல இருக்கும். பொதுமக்களுக்கு இடையூறு இல்லாத இடமா இருக்கணும். இது முதல் ஸ்டெப் அவங்க பண்ண வேண்டியது. ஜந்தர் மந்தர்ல இனிமேல் ப்ரொடெஸ்டுக்கு இடமே கொடுக்க கூடாது எனக்கு தெரிஞ்சு. ஓகே ஓகே சார். ரெண்டாவது, யார் ப்ரொடெஸ்ட் பண்ண வராங்க, எத்தனை பேர் வராங்க, அவங்க பேர்கள் என்ன, அந்த ஆர்கனைசேஷன் என்ன, எஸ்பெஷலி இளைஞர் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அந்த லிஸ்ட்டை முதல்ல அவங்க ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணணும். அதை போலீஸ் கிராஸ் வெரிஃபை பண்ணணும். அது அமைதியான போராட்டமா இருந்தா அவங்க கொடுப்பாங்க, வன்முறை போராட்டமா இருந்தா கொடுக்கறதுக்கு தயங்குவாங்க. மல்டிபிள் கேட் என்ட்ரிஸ் வைக்க கூடாது.
வைகேரியஸ் லைபிலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த போராட்டத்துல வெடித்த வன்முறைக்கு வைகேரியஸ்லி அபிஜித் திப்கே, ஆசுதோஷ் ரங்கா, திஸ் ஃபெலோ தட் ராஸ்கல் சௌரவ் தாஸ் ஆர் லயபிள். நைட்டு போயிட்டு கூத்தாடக்கூடாது, தண்ணி அடிச்சுட்டு டோப் அடிச்சுட்டு. அவன் ஆடி இருக்கான். கேட்டா அத தப்பு சொல்றவங்கள ஆன்டிஸ் அண்ட் அங்கிள்ஸ் அண்ட் பூமர்ஸ். டேய் உங்க அப்பன் கூட ஒரு பூமர் அதான்டா இருப்பான், டோமர். உன்னை பெத்த தருதல கூட அதுவே ஒரு தருதலையா இருந்தாதான் நீ தருதலையா வந்து பிறந்திருப்ப. அதுவும் அந்த அவங்கள பூமர்னு சொல்றிய, டோமர் அவனும் ஒரு பூமரா தான் இருப்பான். ஸோ லெட்ஸ் செட் த பெட்டர் அபவுட் திஸ் ராஸ்கல்ஸ். இதுக்கு மேல என்ன பேச வச்சீங்கன்னா வாயில திருவாய்மொழியும் திருவாசகமும் தான் வரும் எனக்கு. தங்கவேலு அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டிருக்காரு சார். அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அமெரிக்காவில் போராட்டங்கள் நடக்கிறது, ஐரோப்பாவில் போராட்டங்கள் நடக்கிறது, ஆனால் இந்தியாவிலும் பாகிஸ்தானிலும் போராட்டங்கள் நடந்தால் வெளிநாட்டு சதி என சொல்கிறார்கள். ஏன் மற்ற கண்டங்களில் இதை சொல்வதில்லை? இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் மட்டும்தான் தனது மக்களின் போராட்டத்தை நியாயப்படுத்தாமல் இருக்கிறார்கள், அதன் மீது பழி சொல்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு சார் தங்கவேலு அப்படிங்கிறவர். தங்கவேலு சார், அமெரிக்கால கூட நோ கிங்ஸ் ப்ரொடெஸ்ட்னு ஒன்று நடக்குது. ஒவ்வொரு 15 நாளைக்கு ஒருக்கா ட்ரம்ப்புக்கு எதிரான போராட்டம் நடக்குது. அதுக்கு ட்ரம்ப்பும் வந்து மற்ற அந்நிய சக்திகள் தான் இதுல இன்வால்வ்டு, என்ன பதவியிலேருந்து விலக்கிறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு. பிரிட்டன்ல குரூமிங் கேங்ஸ்க்கு வந்து பாகிஸ்தான் தான் ரெஸ்பான்சிபிள்னு சொல்லிட்டு அங்கேயும் சொல்லிட்டு தான் இருக்காங்க. ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துல இருக்கக்கூடிய பல்வேறு நாடுகள் வந்து வெளியில இருந்து வந்த மத்த, அதாவது அரபு நாடுகள்ல இருந்து வந்தவர்கள் இங்க வெடிக்கக்கூடிய கலவரங்களுக்கு காரணம்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. சார் தயவுசெய்து கொஞ்சம் உங்கள் பார்வையை விரிவுபடுத்தி நீங்கள் பார்த்தால் எங்க என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு தெரிய வரும். பாகிஸ்தானையும் இந்தியாவையும் ஒரே தட்டுல வச்சு பாக்குறதே நான் தப்பா நினைக்கிறேன். பாகிஸ்தான்ல நடக்கக்கூடிய போராட்டங்களை அங்க அடக்குமுறை எப்படி இருக்குன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, இங்க அடக்குமுறை எப்படி இருக்குன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. அந்த அடக்குமுறை இங்க கையாண்டால் இங்க உயிர் சேதங்கள் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சு பாருங்க. ஸோ பாகிஸ்தான் இந்தியாவையும் நீங்க ஒரே சமநிலையில் வைத்து பார்ப்பதே நான் ஏற்றுக்கொள்ளாத ஒரு விஷயம். இந்தியாவில் போராட்டங்கள் வெடிக்கும் போது அந்நிய சக்திகள் அதில் ஊடுருவி இல்லைனா அப்படின்னு கேட்டா நான் என்ன கேட்கிறேன், ராணுவத்தை திட்ட வேண்டிய அவசியம் என்ன? காஷ்மீர் ஆசாத் காஷ்மீரா விட்டு போன்னு சொல்லிட்டு அங்க நீட்டுக்கும் ஆசாத் காஷ்மீருக்கு என்ன சம்பந்தம்? நீட்டுக்கும் ஆர்டிகல் 370க்கு என்ன சம்பந்தம்? நீட்டுக்கும் ராமருக்கும், அதாவது கடவுள் ராமருக்கும் என்ன சம்பந்தம்? நீட்டுக்கும் காஷ்மீரோட பிரிவினைக்கும் என்ன சம்பந்தம்? நீட்டுக்கும் நார்த் ஈஸ்டுக்கும் என்ன சம்பந்தம்? இதுக்கெல்லாம் பதில்கள் உங்ககிட்ட இருந்தா தயவு செய்து நீங்க அடுத்த இதுல நீங்க எனக்கு விளக்கம் கொடுத்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு விரிவான விளக்கம் கொடுக்க தயார். சோ அப்ப அந்நிய சக்திகள் இருக்கிறதா இல்லையா என்று தயவு செய்து நீங்களே எடுத்து பாருங்க. அப்ப சொல்றவங்க எல்லாம் போய் நீங்க சொல்றது கரெக்ட் நான் எடுக்கூடாது சார். சாரி. ஓகே சார். ஆதவன் புண்ணியமூர்த்தி அப்படிங்கிறவர் கேட்டிருக்காரு, போரில் பின்வாங்குவது தவறில்லை, ஆனால் அது ஒரு புதிய வியூகத்துடன் இருக்க வேண்டும். அதை மோடி செயல்படுத்துவார் என்று நான் நினைக்கிறேன். இந்த கரப்பான் பூச்சியை அரசியலுக்கு வரவைத்து எதிர்கட்சிகளை பின்னடைவு செய்ய இவர்களை பயன்படுத்தி வரும் தேர்தலை சந்திக்க வேண்டும், எதிரான ஓட்டுகளை பிரிக்க வேண்டும். ஐயாவின் கோபம் அனைவருக்கும் வருகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சார். அதாவது உங்களோட கோபம் எல்லாருக்கும் இருக்கான். அவர் கோபம் வந்தால்தான் மனுஷன். சோத்துக்கு உப்பு போட்டு திங்கிற எந்த இந்தியனா இருந்தாலும் இந்திய பாராளுமன்றத்தை நாங்கள் தகர்ப்போம், இந்திய ராணுவத்தை கேவலமாக பேசுவோம் என்று நினைக்கும் நபர்களை யாராலும் எந்த குடிமகனாலும் ஆதரிக்க முடியாது. ஸோ அத ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அவர் சொல்லியிருக்கிறது, இந்திய பிரதமர் வந்து என்ன முடிவெடுக்கிறார், என்ன அவர் பண்ண போறாரு, ஒருவேளை கரப்பான் கட்சி வந்து கட்சியாக மாறுமா, அப்ப கட்சியாக மாறும்போது கரப்பான் கட்சின்னு இசிஐ கிட்ட ரிஜிஸ்டர் பண்ண போனா அவங்க ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கொடுப்பாங்களா எலெக்ஷன் கமிஷனு? இதெல்லாம் அப்பாற்பட்ட கேள்விகள். இப்பொழுது இருக்கும் கேள்வி, கரப்பான் கட்சி என்பது ஆப்பின் கைக்கூலி, ஆப்பின் ஒரு அடிவரடி. இல்லைன்னா இந்நேரத்துக்கு பஞ்சாபுக்கு போயிட்டு அங்க போய் மினிஸ்டரோட ரெசிக்னேஷனை கேட்டிருக்கணும், இல்ல தெலங்கானால போயிட்டு ரெசிக்னேஷனை கேட்டிருக்கணும். ஏன் கேரளாலேயே நூற்றுக்கணக்கான மாணவர்களை வந்து இதே இந்த கரப்பாம்பூச்சி மாணவர்களை கேரள போலீஸ் கைது செய்துள்ளது. ஒமர் கலீது ரிலீஸ்க்கும் ஷர்ஜீல் இமாம் ரிலீஸ்க்கும் கரப்பானுக்கும் என்ன சம்பந்தம்? இவங்க நீட் ப்ரொடெஸ்ட்ல வந்து தேச துரோக குற்றத்தில் சிறையில் இருக்கக்கூடிய
நபர்களை வந்து விடுவிக்க சொல்வது எந்த விதத்தில் நியாயம்? 101 பேர் மர்டர் கேஸ் அக்யூஸ்டு, 60 பேர் ரேப் அக்யூஸ்டு, 284 பேர் வந்து பிக் பாக்கெட்டு, செயின் ஸ்நாச்சிங் இந்த அக்யூஸ்டு. இது மாதிரி 989 பேர் வந்து அதுல 6 பேர் பாஸ்கோ அக்யூஸ்டு, அதாவது மைனர்ஸை ரேப் பண்ண கேஸ்ல அக்யூஸ்டு. ஸோ இப்படிப்பட்டவர்கள் இவர்கள் போராட்டத்துக்குள் எப்படி நுழைந்தார்கள்? இதற்கு அபிஜித் தீப்கே, சௌரவ் தாஸ், அந்த சௌரவ் தாஸ் என்ன பண்ணோம், அவனை எடுத்துட்டு போயிட்டு முச்சந்தில நிக்க வச்சு சாட்டையால எப்படி அரபு நாடுகள் அடிக்கிறாங்களோ அது மாதிரி அந்த வெள்ளத்தோல் பீர வரைக்கும் அடிக்கணும்ன்ற. போலீஸ்காரன் மண்டைய உடைச்சல்ல, பாரு உனக்கு நடக்க போறத பாரு. களி தின்னாதான் புத்தி வரும். ரொம்ப நன்றி சார். மீதி இருக்கக்கூடிய கேள்விகளை நம்ம வந்து அடுத்த கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன்ல பார்க்கலாம். அதே மாதிரி நீங்க மக்களுடைய கேள்விகளுக்கு தொடர்ந்து உங்களுடைய பதில வந்து சொன்னீங்க. உங்களை பத்தி விமர்சனம் நிறைய வரணும்னு எதிர்பார்க்கறீங்க. வரும் காலங்கள்ல மக்கள் விமர்சனம் வரணும் இல்ல. சி, அடிப்படையா ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கோங்க, இங்க யாரும் வந்து 100% ரைட் 100% ராங் இல்ல. there is a gray area. கண்டிப்பா அடுத்த இதுல வந்து மக்கள் அந்த கேள்விகளை கேட்பாங்க அப்படின்னு நம்ம நம்புவோம் சார். அடுத்த இதுல கேட்பாங்க. சி, எந்த விஷயத்துமே வந்து கருப்பு வெள்ளையா பார்க்காதீங்க. டெவில் இஸ் இன் தி டீடைல் அப்படின்னுவாங்க. சோ இதுக்கு நடுவுல ஒரு இடைப்பட்ட ஒரு நிறம் இருக்கு. கருப்பும் வெள்ளையும் வந்து சந்திக்கிற இடத்துல ஒரு கிரே அப்படின்ற ஒரு நிறம் ஒன்று உருவாகும். அந்த கிரே ஏரியா தான் வந்து பெரும்பாலும் இருக்கிறது. அந்த கிரே ஏரியாவை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா, இப்போ உதாரணத்துக்கு சிஜேபி வந்து கவர்மெண்ட் சொல்லிடுச்சு எங்களை எல்லாம் வந்து கேஸ் போட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு, அது எப்படி கவர்மெண்ட் பின்வாங்கலாம்? கவர்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்க, இந்த பேர் அறவழியில் போராடின மாணவர்களை விடுவிக்கிறோம்னு சொல்லிட்டோம். அதை நாங்க பண்ணிட்டோம். 21 பேர் காம்பன்சேஷன் கொடுக்கணும்னு சொன்னீங்க, நாங்க சொன்னோம், அதுக்கு பரிசீலனை பண்ணிட்டு இருக்கோம், அதுக்கு கொடுத்துருவோம். மந்திரியை ராஜினாமா பண்ணணும்னு சொன்னீங்க, மந்திரி ராஜினாமா பண்ணிட்டார். எங்க வேலை முடிஞ்சிருச்சு. சுப்ரீம் கோர்ட்ல 360 BNS, அதாவது 360 சட்டம் 360 BNS கீழே, பாரதிய நியாய சன்னிதா, அது கீழே என்ன ரூல் இருக்குன்னா, எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்தால் எஃப்ஐஆரை நீக்குவது அது அரசின் கையில் இல்லை, நீதிமன்றத்தின் கையில் தான் உள்ளது. போலீஸ் அதிகாரிகள் கையிலும் இல்லை, நீதிமன்றத்தின் கையில் தான் உள்ளது. அதுவும் குற்ற பின்னணி கொண்ட நபர்களும் கொடிய குற்றங்கள் செய்ததுக்கும் கோர்ட்டுக்கு தான் போய் ஆகணும். நீ வந்து பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டியை டேமேஜ் பண்ண, போலீஸ்காரன் மண்டையை உடைப்ப, நீ வந்து காலை உடைப்ப, கையை உடைப்ப, ராணுவத்துக்கு அகேன்ஸ்டா என்ன வேணாலும் பேசுவ, நீ இருக்கிற இடத்த எல்லாம் அசிங்கப்படுத்துவ, பாராளுமன்றத்தை உடைச்சு தள்ளிடுவேன்னு சொல்லுவ, இந்திய இறையாண்மைக்கு எதிராக பேச்சுக்கள் பேசுவ. இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் சட்டங்கள் இருக்குல்ல. இது சட்டத்தால் நடக்கக்கூடிய ஒரு நாடு. சட்டத்திட்டம்னு ஒண்ணு இருக்கு. காக்ரோச் வந்து கட்டர்ல இருக்கும், அதாவது காவால இருக்கும், அதுக்கு எந்த சட்டத்திட்டமும் இல்லை. அங்க மிதந்துட்டு கழிவை சாப்பிட்டுட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கோம். அதே மாதிரி உன் புத்தி இருந்ததுன்னா அது நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? ஸோ அரசாங்கம் அவங்க கேட்டதை பண்ணிட்டாங்க. நேற்று கோர்ட்டுக்கு போச்சு விஷயம். கோர்ட் என்ன சொல்லிடுச்சு, யாரெல்லாம் 18 வயசு கீழே இருக்காங்களோ மைனர் எல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணு. ஃபர்ஸ்ட் டைம் அஃபண்டர்ஸ் மேல கேஸ் இருந்தா அவங்களுக்கு தூக்கி உள்ள போடு. ஹிஸ்டரி ஷீட்டர்ஸா இருக்கிறவங்கள வெளியே விட முடியாது, கேஸை நடத்து. இதுல புது சட்டத்துல ஒரு சரத்து என்னடான்னா, இப்படி ஒரு கேஸ் வந்ததுன்னா வெறும் கவர்மெண்டோட சாங்ஷன் மாத்திரம் போதாது. கவர்மெண்ட் வந்து அவங்கள விடுதலை பண்ணிடுறேன்னு சொன்னா போதாது. இன்னொரு பக்கத்துல விக்டிம்னு ஒருத்தர் இருப்பான் இல்ல, இவங்க உடைச்சாங்கல்ல, மண்டையை உடைச்சாங்கல்ல போலீஸ்காரங்கள, கையை காலை மண்டையை உடைச்சாங்கல்ல, அந்த போலீஸ்காரர்கள் குடும்பம் வந்து போய் கேஸ் போட்டிருக்குல்ல சுப்ரீம் கோர்ட்ல, இவங்கெல்லாம் அத்துமீறி போராட்டம் பண்ணி என் தலையை உடைச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப விக்டிமா கேட்கணும்ல, அவன் தானே பாதிக்கப்பட்டவன், அவனை கேட்கணும்ல. அவனை கேட்டா அவன் என்ன சொல்லியிருக்கான், இல்ல இவங்க மேல ப்ராசிக்யூஷன் நடத்துன்னு சொல்லியிருக்கான். முடிஞ்சு போச்சா கதை. இப்ப எல்லாரையும் ரிலீஸ் பண்ணி எல்லாரையும் எப்படி ரிலீஸ் பண்ண முடியும் கேட்டா, சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு வந்து சௌரோதாஸ்ன்ற அந்த கேடுகெட்ட பிறவி சொல்லி இருக்கிறது என்னன்னா, சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு வந்து அவங்களுக்கு சட்டம் தெரியல. ஆமா, இது பெரிய சட்ட மேத. இந்திய அரசியல் சாசன சட்டத்துல இருந்து, இந்திய குற்ற தண்டனை சட்டத்துல இருந்து எல்லாத்தையும் வந்து கரைச்சு குடிச்சிட்டு வந்து உட்காந்துட்டு இருக்கு.
யூஸ்லெஸ் ராஸ்கல். எடுத்துட்டு போய் பார்டர்ல நிக்க வச்சு 2 நாள் விட்டோம்னா அந்த சைடு இந்த சைடு வரக்கூடிய ஃபயரிங் சவுண்ட கேட்டாலே கீழே அவனுக்கு வர்றது எல்லாமே வந்துரும் அவனுக்கு. 21 பேர் பொணங்களை வச்சு அரசியல் பண்ணிட்டு கூத்தாடிட்டு இருக்கான். இவெல்லாம் தலைவன் சொல்லிட்டு அடுத்த தலைமுறை வந்து இவனை கொண்டாடுது. வெக்கி தலை குனியணும் சார். என் தலைமுறைக்கு வந்து நாங்க யார தெரியுமா சார் ஹீரோவா நினைச்சோம்? இது வந்து இந்த சமுதாயம் கேட்க வேண்டிய விஷயம். ஃபார் மீ த ஹீரோ வாஸ் மனோஜ்குமார் பாண்டே. He was all but 27, 27 வயசு. பாகிஸ்தானோட கார்கில்ல ஒவ்வொரு பங்கரா உள்ள நுழைஞ்சு பாகிஸ்தான் காரணங்களை கொன்னாரு. மேஜர் மனோஜ்குமார் பாண்டே பேரொன்றே போதுமானது. குர்கா ரெஜிமெண்ட்டை சேர்ந்தவர். அவர் பேர் சொன்னாலே பாகிஸ்தான் காரணங்க பயந்தானுங்க. He was my hero. We had good heroes. எனக்கு ஹீரோ இன்னொரு ஹீரோ யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஷேர்ஷான் சொல்லக்கூடிய கேப்டன் விக்ரம் பாத்ரா, கேப்டன் அனுஜ் நயார், இது மாதிரி எத்தனையோ பேரு கார்கில்ல. சார் நான் 12th படிக்கும் போது ஒவ்வொரு நாளும் நான் சாயங்காலம் வந்து டிவியை ஓபன் பண்ணி பார்க்கும் போது பாலம் அந்த டெர்மினல்ல, அந்த ஏர்போர்ட் டெர்மினல்ல இவர்களோட அந்த பூத உடல்கள் அது வந்து காஃபின் பாக்ஸ்ல வந்து தேசிய கொடி போத்தி இருக்கும். 27 வயசு சார் அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும். ஆவரேஜ் ஏஜ் கார்கில்ல உயிர் நீத்த வீரர்களுக்கு. அவங்க ஹீரோவா எடுத்துக்கோங்கடா. அருண் கேத்ரபால ஹீரோவா எடுத்துக்கோங்கடா. 71 போர்ல என்ன சண்டைக்கு அனுப்ப, உனக்கு இன்னும் ஃபுல் ட்ரைனிங் முடியல, நீ சண்டைக்கு போக கூடாதுன்னு சொன்னாங்க கமாண்டிங் ஆபீசர். இல்ல நான் போயே தீரணும்னு சொல்லிட்டு சண்டை போட்டு போனார் அருண் கேத்ரபால். He was 21 when he destroyed Pakistani attack. Battle of Pathar. And he got சக்ரா. இன்னைக்கும் ஐஎம்ஏல இந்தியன் மிலிட்டரி அகாடமியில கடைசி ஸ்டெப்ஸ் அந்த ஆபீசர்ஸ் வந்து ட்ரைனிங் முடிச்சுட்டு அந்த ஸ்டெப்ஸ் ஏறி உள்ள போயிட்டு வெளியே வரும்போது தான் அவங்க வந்து அவங்க ஆபீசர்ஸா மாறுறாங்க. அந்திம் பக் அப்படின்னுவாங்க. அந்த பிளாக்குக்கு பேரே அருண் கேத்ரபால் பிளாக். இங்க போங்க, இங்க ஓடிஏ இருக்கு. மேஜர் பரமேஸ்வரன் ஐபிகேஎஃப் ஆபரேஷன்ல பரம்வீர் சக்ரா வின் பண்ணவர். இவங்கள ஹீரோ எடுத்துக்கோங்கடா. இல்ல ஹீரோஸ்ன்னு பாத்தீங்கன்னா சச்சின் டெண்டுல்கர் இஸ் ஹீரோ. லேடிஸ்ல பாத்தீங்க பிவி சிந்து இஸ் an ஹீரோ. நல்லவங்கள ஹீரோஸா ஏத்துக்கோங்கடா. எச்ச பொறுக்கீங்களே, தெரு பொறுக்கீங்களே, டோப் அடிக்கிறவனுங்களே, லோஃபருங்களே, இவங்களா உங்களுக்கு ஹீரோ? சமுதாய சீர்கேடுக்கு அடையாள சின்னங்களாக இருப்பவர்களை இவர்கள் தலைவர்களாக கொண்டாடுவது இந்த சமூகத்தின் அவலம். ஓகே சார், ரொம்ப நன்றி சார். உங்களுடைய நேரத்திற்கு மிக்க நன்றி. ஜெய்ஹிந்த் சார். நன்றி, ஜெய்ஹிந்த்.